उन्होंने आपो अपने पैरों दान किया। राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय सन्मानों की बड़ी लंबी लिस्ट है जो इन्हों के नाम है। सो अज के समागम के अंदर मैं सदा दे रहा डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जो आप जी के नाल औरत दिवस के इस महान मौके इस पवित्र धरती उत्ते आना अपने आप में ही बड़ा बड़ा सम्मान होता है। तुसी बहुत मान के हकदार हो। तुसी इसे धरती नूं माणिया जिथे साडा शहीद वीर ऊधम सिंह उसने इतिहास सिरजिया। सिर्फ अफसोस की गल इन्नी की है कि उन्होंने जमण वाली मां अजे तक सिर्फ अबला ही रह गई। सबला हुंदियां पता नहीं किन्ने होर सदियां टपा देवे। हाले तो वो जंग विट रही है अर्धांगिनी शब्द के नाम अद्धे अंगां वाली। अजे तो असीं उहनूं संपूर्ण ही नहीं मिले। भावें वो जम चुकी होवे गुरु नानक नूं, भावें जम चुकी होवे हजरत मुहम्मद नूं, ईसा मसीह नूं, ते फिर भावें भगवान राम नूं, रही तां अद्धे अंगां वाली। ते उस विचारी शब्द नूं जूझदी अज भी वो औरत अपना हक मंगदी लड़ाइयां करती फिरती। उसने जता दिता है कि मैं चोटी दी आर्मी ऑफिसर भी बन सकती हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकती हाँ, मैं एक अजिही मिसाल कायम कर सकती हाँ जिथे यूनिवर्सिटियां विच मेरे तो अगां कोई नहीं, जिन्होंने औरत को एक वक्त राह विखाया कि तू सिर्फ हंडाउन वाली है, तेनों हंडा के असीं सुट सकते हैं। ते जिस तरीके का निरादर उस औरत का होया उस बारे याद अज दे दिन का जरूर ही करना चाहिए है, क्योंकि मर्द प्रधान समाज अज भी औरत दे लेखे इको ही दिन लाता है। बाकी 364 दिन जो भी हुंदा औरत दे नाल वो किसी तो लुकिया नहीं होया। भावें नाबालग बेटियां का समूहक बलात्कार होवे, भावें घरां विच बालड़ियां निक्कियां बालड़ियां नाबालग बालड़ियां अपने ही पिता हथों भरा हथों चाचे ताया हथों शिकार हो रही होवे, भावें मुंह दे तेजाब सुट के साड़ दिती जाती होवे, ते भावें वो घरेलू हिंसा या दाज की खातर मार खा के बाहर कढ़ दी जाती होवे। औरत दे लेखे लगदा तां एक ही दिन है। एक पासे असी दोगले किरदार वांग कहने आ कि मंदिरां गुरुद्वारियां विच औरत दे नां दे जय दे नारे लाने आ, पर हकीकत किन्नी कोझी है। मैं सिर्फ खंग जां मनोरमा तो ही शुरू करती हूँ। उहदा गुनाह ये सी कि वो एक औरत सी, इसलिए उसनों साडे हिंदुस्तानी सूरमे चुक के लै गए, पट्टां ते गोलियां भी मारियां, सारा शरीर वट सुट्टिया, समूहक बलात्कार करन बाद उहदे टट्टी वाले राह ते पत्थर भर दिते ते फिर निर्वस्त्र करके उन्हें सुट दिता, ये जान के कि ये कमजोर है, ये अबला है, ये अर्धांगनी है, इसे करके इहदे लई कोई आवाज नहीं चुकेगा। शाबाश है उत्थों दियां औरतां दे ਜਿਹੜੀਆਂ खड़ियां होईयां सड़कों ते नितरियां ते दस दिता कि औरत कमजोर नहीं। वो नितरियां सन बाजारां दे विच निर्वस्त्र होके ते समूह बलात्कार करन दी औथे होका मारदियां सी। आओ हिंदुस्तानी सूरमियों निर्लज लोगो आओ साडा भी बलात्कार कर दिओ। वो नितरियां सन बाजारां दे विच, फिर उन्हां दे पुत्तर जाके सन, उन्हां दे पति भी जाके सन ते ओ हजूम इकट्ठा होया सी उन्हां साडे ही वीरां दा, साडे ही प्योआं दा, साडे ही पुत्रां दा, जिन्हां ने सोचा जिहदे कुखों जम्मे सी उहदा कर्जा लाउण दा समा आ गया। ओ नितरे सन। यही सी समा जदों ओ अत दा जुल्म हुंदा रोकिया गया सी। पर की उस तो बाद किते कुछ बस होया? गल करदी हां उन्नाव दे विच 8 वरियां दी बालड़ी दा, शायद उहदी कूक तुहाडे तक पहुंची ना हो। वो किन्ना कुकी सी, उसे
ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 61 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਕੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਂਗ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਦਾਮਨੀ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਲੀੜੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ ਦਰਦ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ? ਪੀੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਘੱਟ, ਪਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੇਜ ਨੇ। ਅਮਜਬ ਹੈ ਕੁੜੱਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਗਰਿਆ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਮਜਬ ਹੈ ਕੁੜੱਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਗਰਿਆ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ, ਦਰੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅਮਜਬ ਹੈ ਕੁੜੱਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਗਰਿਆ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? 5 ਪਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹੈ। 5 ਪਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤ, ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਸੀ। ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤ, ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਸੀ। ਸਰਤੇਸਰੀ ਸਰਤਾਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ? ਗੁਲੈਣੀ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਰਮ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਹੋ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ, ਰੂੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਰ ਬਾਲੜੀ ਹੈ ਗਮਗੀਨ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ ਈਨ ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੇ ਅਗਨ ਉੱਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਝਾੜਿਆ। ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰ ਪਾੜਿਆ। ਧੀ ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਰਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸਖਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਰਛਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜੀ ਲਈ। ਬਰਛਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜੀ ਲਈ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ।
पर हुण चुक लई मैं शमशीर है, सुत्या जगाउणा ही मेरा ज़मीर है। देना है सुनेहा अज गले सड़े समाज नूं, समझी ना हुण औरत जात नूं कमजोर तों। कानून ते इंसाफ जे बेपीड़ होके हसणगे, बेकिरक होके औरत नूं ही कूड़ दसणगे। मैं प्रबल अपंज ते अपंड बन जावांगी, मैं प्रबल अपंज ते अपंड बन जावांगी। मैं मां काली दा रूप प्रचंड बन जावांगी। जद तक बेड़ियां ते संगलां दा संग है, जद तक बेड़ियां ते संगलां दा संग है, औरत दी जिंदगी रहनी सदा ही जंग है। बेरहम है समाज जद तक वैश्यां दा ढंग है, औरत दी जिंदगी रहनी सदा ही जंग है। बेविचार बलात्कार जे बचिया इको ही ढंग है, बच्चियां दा जिस्म नोचना अज नवी एक उमंग है। राक्षी बिरती दा बचिया जद तक एक भी रंग है, औरत दी जिंदगी रहनी सदा ही जंग है। हो रही जद तक संगनी मलीन है, हो रही जद तक संगनी मलीन है, जद तक दिसदा दमन अंतहीन है। औरत दा दर्द जद तक कहा जाएगा महीन है, औरत होना जद तक मन्निया जावेगा गुनाह अजीम तरीन है। जब तक जुल्म ही औरत दा नसीब है, जब तक औरत दी किस्मत विच सलीब है। ठोकरां खांदी जे एक भी कोई मां बदनसीब है, समझ लेना उस दिन एक भागो उत्थे ही ओदे करीब है। जब तक औरत की जिंदगी बदरंग है, सच जानियो औरत की जिंदगी रहनी सदा ही जंग है। दुष्टां नूं मारना जे बचिया इको ही ढंगे, निस्ता नाबूद राक्षां दा करना इको ही मंगे। दामनी अभेद है अभंग है, उस दिन कहांगे औरत की जिंदगी ना हुण जंग है ना जंग है। दरअसल जिस पीड़ नूं मैं तुहाडे अज सामने रखिया, अज दे दिन अपनी छाती ते हथ रख के कवे मैं दावे नाल कह सकदा, अज दे दिन एक भी साडी धी दा बलात्कार नहीं होएगा। अज एक भी धी साडी घरां दे विच घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होएगी। अज एक भी धी आवली नहीं सुननी पड़ेगी। अज कोई सड़क ते तुरिया सिरफिरा उहदे उत्ते तेजाब नहीं सुटेगा। या अज दे दिन सिर्फ एक दिन 365 दिनां विचों कोई तो एक दिन होएगा कि असीं कहांगे फखर नाल अज कुख दे विच एक भी धी मारी नहीं गई। जे कुछ भी नहीं होया तो 365 दिनां विचों अज एक दिन वख दा की मतलब की मायना है। दर्शाना चाहते हैं कि औरत अज भी एक कदम हेठां जा, उसनूं मनाउण लई एक दिन देना पैंदा जे, क्योंकि असीं बाकी 364 दिन बेकिरक होके उसनूं अत दी जलील करके मलीन मनदिआं अजे भी अद्धे अंगां वाली मनी रह। एक तस्वीर लाई गई है, मेरे पीछे देखोगे तो बड़ी अदब नाल इस मां दे अगे सारे सिर झुकाउंदे। किस तरीके इस मां नूं दर्शाया गया, एक बहुत कमजोर औरत, पिठ विच भी रता कुब पिया, चेहरे ते अत दी हलीमी, ते असीं ये मनदे हां कि ये विचारी औरत दे अगे असीं मत्था टेकना है। इस विचारी नूं मनण तो पहला रता ध्यान करियो, 9 वरियां दी उम्र सी पुत्तर दी, सिर्फ 9 वरियां दी। चुफेरे दुश्मन सन, एक भी साथी नहीं सी जिहड़ा उस समय इन्हां दे नाल तुरदा, क्योंकि दुश्मन काफी डाढे होया सी। उस समय अपने पति का सीस गोद विच पवाया सी। जरा अज दे दिन बहुत सारियां मेरियां मावां भैणां बच्चियां बैठियां ने, जरा अपने आप नूं उस किरदार दे विच कुछ पलां लई सोच के देखियो कि किन्ना कुछ उस समय साडे घरां विच अफसोस करदे हां। सब तो पहली चीज रब नूं पाउंदे हां, साडे नाल डाढी दुश्मनी। पर जवानी दे विच ये की हो गया,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਥਿੜਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇਸਤਾ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 20 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਰਦ ਉਨੀਓ ਹੀ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 20 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਮੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੋਲਕੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜਾਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਿਰੋ। ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ? 40 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10-10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜ਼ਾਰ, ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਝਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ।
ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਨੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝੇ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਮਦਰ ਨੈਵਰ ਰਿਟਾਇਰਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਈ ਸਹਿਣ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਗੋਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਣੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਖਬਰ ਇਹ ਛਪੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਖਬਰ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲ ਕਿ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਹੇਠਾਂ ਪੜੀ ਜਾਏ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖੜਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ। ਸੋਚ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਵੱਲ। ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠਾ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਚਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਵੱਢ ਕੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ NRI ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਜਾ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੇਰੀ ਈਗੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਦਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ, ਨੋ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੈ ਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਜਿਸ 'ਚ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ